परम सत्कारयोग धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे उस पवित्र दे तख्त दे सन्मुख श्री अकाल तख्त साहिब जी दे सन्मुख अज अचेचे तौर ते वो शरीर जिन्हां गुरसिखां नूं सतगुरु जी ने धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु रामदास जी पातशाह तिन्हां दे पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे जो सेवा बख्शिश की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर की सेवा सो जन पाए जां को कर्म लिखिया धोरिया। सतगुरु जी ने इस दीन दुनिया के मालक धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी दे इस पवित्र स्थान के उत्ते जिथे मनुख जिले सवासां दी पूंजी समेट जांदा फिर तां गुरु साहब जी आप जाणदे, पर जिउंदे जी भी किसी धरती ते बैठा होवे ओदी चाहना हुंदी आ मैं गुरु रामदास पातशाह जी दे दर ते जाके किहड़े वेले सुभागा समा मिले ते मैं जाके नमस्कार करां ते इस धूड़ नूं अपने मत्थे नाल लावां। ते जिन्हां गुरसिखां नूं सतगुरु जी ने सेवा बख्शिश कीती, क्योंकि लंबा नहीं मैं बोलना, केवल तां केवल चंद शरीरां ने ये अज दे इस समागम दे विच शमूलीयत सारियां दी आ, पर थोड़े थोड़े स्नेह देणगे। सो मैं उन्हां नूं वधाई भी दिना, कामना करदा गुरु साहब जी तुसीं आप ही वरत रहे हो इस धरती दे उत्ते, इन्हां नूं गुरु साहब जी किरपा ते बख्शिश करके अपने पवित्र चरणां दे नाल जोड़ के समुची पवित्र सेवा जिन्ना चिर सतगुरु जी ने समा बख्शिया वो आप करवा लैण। साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और साडे सिखां दी आपां उदां आम करके क्योंकि राजसी सत्ता कह लीए मीरी पीरी दा सिद्धांत सिंह साहब जी दा ओहदा उच्चा, पर सिख पंथ दे विच इस स्थान श्री गुरु जिथे हरमंदर साहब जी विखे मुख ग्रंथी दीआं सेवावां निभाउंदे उन्हां दा अहुदा जिहड़ा बहुत वड्डा मन्निया जांदा, सब तो उच्च अहुदा मन्निया जांदा सिख पंथ दे विच। सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब, उन्हां दे नाल सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी जिहड़े साडे एडिशनल ग्रंथी, उन्हां दे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी गुरमिंदर सिंह जी जिहड़े एडिशनल ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब, ज्ञानी अमरजीत सिंह जी और उन्हां दे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग दूसरे सिंह साहबान बैठे आ और उन्हां दे विच साबका सिंह साहबान भी सुशोभित आ। मैं सारिआं नूं सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दी अज दी इस पवित्र समय दे उत्ते बहुत बहुत जीवां आखदा और केवल तां केवल बेनती करूंगा सब तो पहला श्री हरमंदर साहब जी दे मुख ग्रंथी श्रीमान ज्ञानी जगतार सिंह जी सिंह साहब जी नूं बेनती करूंगा वो कृपा करके आउण अज दे इस समय दे मुबारक समय दे उत्ते वो अपने पवित्र बोलां दे नाल जिथे उन्हां शरीरां नूं ते समुचे सिख पंथ नूं संबोधन करनगे सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी सचखंड श्री हरमंदर साहब। परम सन्मानयोग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र हाजूरी विच सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहब मीरी पीरी दे मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पावन अस्थान श्री अकाल तख्त साहब जी दे सन्मुख जुड़ बैठे समूह गुरु खालसा साध संगत जी प्यार सहित फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਮਤ 1660 ਬਿਕਰਮੀ ਸਨ 1603 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਕਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਦਰੋਂ ਵਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਲਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਲਦ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਪਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰੈ, ਟਹਿਲ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕੌਣ ਸੋ ਧਰੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਵੱਲੇ, ਤੇੜਾ ਵੱਲੇ, ਭੱਲਿਆਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬੇਦੀ ਤੇਹਣ ਭੱਲੇ ਬੰਸ
सोडी जे कुल के अवतंस, इनको निज कुल को अहंकारा, कर ना सकेंगे सेव उदारा। सच्चे पातशाह जी कहन लगे इन्हां नूं अपनी अपनी कुल दा हंकार होवेगा। कोई कहेगा मैं गुरु नानक देव जी कुल विचों आ, कोई कहेगा मैं गुरु अंगद साहब जी दी कुल विचों आ। ये गुरु ग्रंथ साहब जी दी श्रेष्ठ सेवा नहीं कर सकनी। फिर सतगुरु पातशाह जी ने विचारिया ये सेवक की वस्त सदीवा निरहंकार जिन्हों मन नहीं। ये सेवा सेवक दी है जेड़ा निरहंकार है और अपने मन नूं नीवा रखता है। ये सदीव काल उन्हां सेवकां दी सेवा है। सतगुरु पातशाह जी ने एवं विचार करके सेवा विच निपुण जो होए इहा करिए स्थापन सोए। सतगुरु पातशाह जी कहन लगे जेड़े सेवा दे विच निपुण होण उन्हां नूं ही इस सेवा दे विच स्थापन कीता जावे, उन्हां नूं इह सेवा दित्ती जावे। सतगुरु पातशाह जी दी नज़र बाबा बुढ़ा साहब जी ते आन के टिकी ते हजूर ने कहा श्री नानक को दर्शन कीन अस सेवा विच बुढ़ा प्रवीण। महाराज साहब जी कहन लगे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे दर्शन दीदार सतगुरां दी संगत दा आनंद मानण वाले बाबा बुढ़ा साहब जी इस सेवा दे विच प्रवीण सियाणे ने, चतुर ने, सुगड़ ने। इस सतगुरु पातशाह जी ने संगत जी फिर ये सेवा भाद्रो सुदी एकम सम्मत 1661 बिक्रमी सन 1604 ईस्वी नूं ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं इस सेवा दे जोग जान के इस सेवा ते स्थापन कीता। ते की क्या बुढ़ा साहिब निज सिर धर कर ग्रंथ आगे चलो सुधासर पंथ। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं गुरु ग्रंथ साहब जी दा स्वरूप पहला पोथी साहब ही कहा जांदा सी जां ग्रंथ साहब कहा जांदा सी। गुरता गद्दी दी दात सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने बख्शिश की। संगत जी गुरु ग्रंथ साहब जी दा स्वरूप श्री हरमंदर साहब पहुंचया। सोहणे मंजी साहब दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी सुभाएमान कीते गए। सतगुरु पंजवें पातशाह जी आप वार वार चौर दी सेवा करते रहे। आसा दी वार दा जदों भोग पिया ते हजूर कहन लगे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लियो आवाज सुने सब पंथ। अदब सहत तब ग्रंथ सो खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। बड़े प्यार सत्कार नाल बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया। गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा लिया। सूही खलोया हर काम करावने आया राम। संगत जी ये मर्यादा धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आप आरंभ की है। जेड़ी मर्यादा अज निभाउण वास्ते समुचा पंथ श्री अकाल तख्त साहब जी की पावन हाजरी विच गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच जुड़ बैठा है। तीन गुरमुखा प्यारियां नूं संगत जी
ये सेवा दी दात प्राप्त हुई है। जिसके मस्तक भाग सो सेवा लग। ये सेवा चतराई नाल नहीं, ये सेवा सिफारशा नाल नहीं, ये सेवा वड्डी दे के भी प्राप्त नहीं हुंदी। ये धुरों अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिन्हां नूं सेवा लिखी हुंदी है संगत जी, ये सेवा उन्हां नूं प्राप्त हुंदी है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों तख्त साहब की रचना की और तख्त साहब जी के पहले जथेदार भाई गुरदास जी नूं लाया गया। ये दो पदवियां गुरु साहिबान जी ने अपने हथी शोभायमान कीतियां। और संगत जी ग्रंथी की पदवी बहुत उत्तम पदवी है। सचखंड श्री हरमंदिर साहब सर्व सांझी वालता का घर है, जितों खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्णा को साझा। इतों चौ वर्णा नूं साझा उपदेश प्राप्त हुंदा है। इत्थे किसी जात का, किसी धर्म का, किसी मजहब का कोई भी जीव आवे वो प्यार सहित नमस्कार कर सकता है, गुरु के लंगर छक सकता है, सेवा कर सकता है। तो उस पावन अस्थान दी समय समय अनुसार समुची लोकाई नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दा हुक्मनामा सुनाउण वाले संगत जी गुरमुख प्यारे आउंदे रहे ते आउंदे रहणगे। ये समुची लुकाई दा हुक्मनामा है जिहड़ा आपां अमृत वेले सरवण करदे हां। ये किसी एक धर्म नूं उपदेश नहीं दिंदा, समुची लुकाई नूं उपदेश दिंदा है। तो सतगुरु जी ने कृपा कीती। संगत जी पिछले दिनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी दे विच सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब, दास अते सरदार सुरजीत सिंह जी पिटेवड सीनियर मीत प्रधान, भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी ते भाई साहब राम सिंह जी, ये गुरमुख प्यारे इकट्ठे हुए। 34 बंदियां दा टेस्ट होया, 34 सिंघां ने टेस्ट दिता, जिहदे विचों केवल ये 3 सिंह पास हुए जिन्हां ते अज सतगुरु जी दी बख्शिश हो रही है। और समुचा पंथ ये 3 गुरसिखां नूं संगत जी असीसा प्रदान करने वास्ते पहुंचा होया है। सो अज ये सेवा संभाल दे जिहड़ी रस्म है इहनूं ताजपोछी भी कहा जाता है। अज इन्हां 3 गुरसिखां दी ताजपोछी होनी है। नाम मैं इस करके नहीं लै रहा कि साडे बोलण तो बाद श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार ने इन्हां 3 सिखां दे नाम जिहड़े ने वो प्रगट करके ते इन्हां दे ग्रंथी नियुक्त करन दा ऐलान किया जाना। उस तो बाद फिर अरदास बेनती होवेगी। अरदास तो बाद सतगुरां दा मुख वाक होवेगा। हुक्मनामे तो उपरंत फिर संगत जी वारी वारी दस्तारां दित्तियां जाणगियां। पहला सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी वालों, फिर श्री अकाल तख्त साहब जी वालों, फिर तख्तां दे जथेदारां वालों, फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, फिर श्रोमणी अकाली दल वालों, फिर चीफ खालसा दीवान वालों, फिर आईयां जथेबंदियां वालों। इवें वारी वारी जिहड़ी सेवा है वो निभाई जानी है। सतगुरु
ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਤੀਫਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿੱਠੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਕੜਵੇਂ ਅੰਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਗਜਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਹਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਹਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਜਨ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ।
क्योंकि एडे विद्वान दी एडे महान शख्सियत दी चरण धूड़ बन के भी असीं उत्थे सेवा कर सकीए, ये भी साडे वड्डे भाग होण। सो ये अरदास करियो, तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। ये तुहाडे लई एक वड्डी बख्शिश दी कड़ी है। गुरु कृपा करे, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो वाली अरदास जिहड़ी है अज असीं सारिਆਂ ने करनी। अपना सिर ते हाथ रखण मेरे पातशाह, तिन्हां गुरसिखां कोलों तिन्हां गुरमुखां वालों जो पंथ वालों अज सेवा लाई जा रही है, उन्हां नूं सुचज्जे ढंग दे नाल, निमरता दे नाल, दया दे नाल ते धार्मिक मर्यादा दे नाल प्रपक्ता विच सेवा करन दा बल बख्शिश करे। बहुत बधाइयां जी, बहुत बधाइयां, बधाइयां बधाइयां, गुरसिखां मन बधाइयां। धन गुरु रामदास जी मेहर करे। सिंह साहबान सारे विराजमान हन, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ श्री हरमंदर साहब जी दे विच अज जो सेवक बन के जा रहे हैं, वाहिगुरु इन्हां नूं कामयाबी देवे, तंदुरुस्ती देवे, सदा चढ़दी कला देवे। खालसा पंथ दा ये महक दा गुलदस्ता जिहड़ा हमेशा हमेशा संसार दे विच महकां छड्डदा रहे। बहुत बधाइयां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी जी ने जिथे इन्हां गुरमुखां नूं बधाइयां दित्तियां, उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी तुहाडे नाल संदेश साझा कीता। हुण मैं निमरता सहित बेनती करूँगा तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उन्हां दे नाल साडे सिंह साहब ज्ञानी रघवीर सिंह जी जिहड़े तख्त साहब ते सुशोभित आ, वो नावां दी प्रवानगी वास्ते ते नावां दे जिहड़ियां ने सेवा सतगुरु जी ने बख्शिश कीती आ वो संदेश तुहाडे नाल साझा करनगे। बोले सो निहाल श्री अकाल। सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह। सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी, श्री दरबार साहिब जी दी आबा मंडल दे विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहिब जी दे सन्मुख जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख पंथ दे वाहद जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब दी अंतरंग कमेटी दे मता नंबर 791 मिति 23/8/2021 राਹੀਂ भाई राजदीप सिंह नूं सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब विखे बतौर ग्रंथी नियुक्त किया है। मैं अज मिति 11 भादरों नानकशाही संमत 553 मुताबिक 26 अगस्त 2021 दिन वीरवार नूं बतौर ग्रंथी सिंह साहिब सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब विखे सेवा संभालन का ऐलान करदा हां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब की अंतरंग कमेटी के मता नंबर 791 मिति 23/8/2021 राਹੀਂ भाई सुल्तान सिंह नूं सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब विखे बतौर ग्रंथी सिंह नियुक्त किया है। मैं अज मिति 11 भादरों नानकशाही संमत 553 मुताबिक 26 अगस्त 2021 दिन वीरवार नूं बतौर ग्रंथी सिंह साहब सचखंड श्री हरमंदर साहब श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब विखे सेवा संभालन का ऐलान करदा हां।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 791 ਮਿਤੀ 23/8/2021 ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11 ਭਾਦਰੋਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 553 ਮੁਤਾਬਕ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा मह सुख कनेरे कोई न जान तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईया जैस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनो निद्या बताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। पंजा प्यारिया चौहां साहिब जादिया चालियां मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेता सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसां सवासां नाल निभाए तिन्हां दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित्ते आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ के जेता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहिगुरू। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान
बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चमकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दा राखा आप वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार दियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट निआसरियां दे आसरा। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर समूह संगत वल्लों अरदास बेनती जोदड़ी है। गरीब निवाज पातशाह जीओ आप जी दे पावन पवित्र मां वाकहाना सेवक कहो सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौमै विचों जाए। पातशाह जी इन्हां मावक अनुसार गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई राजदीप सिंह जी भाई साहब भाई सुल्तान सिंह जी भाई साहब भाई बलजीत सिंह जी पातशाह जी तिन्हां ते आप जी ने अपार बख्शिश कीते। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तिन्हां गुरसिखां नूं पातशाह जी सिंह साहिब ग्रंथी सिंह सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी ने नियुक्त कीता। अज पातशाह जी ताज पोशी गरीब निवाज पातशाह सेवा संभाल दा शुभ दिहाड़ा आप जी दी प्रातन मर्यादा अनुसार श्री अकाल तख्त साहिब जी विखे सुंदर दीवान सजे सजे दीवाना अंदर तुर्की बाणी रब्बी बाणी इलाही बाणी दे शब्द कीर्तन गुरमुख विचारा होइयां। गरीब निवाज पातशाह जी कृपा करनी दया करनी मेहरमत करनी तिन्ना ही गुरमुख प्यारियां दे सीस ते मेर भरिया हथ रख के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे भै भावना विच रह के चढ़दी कला दे नाल सेवावां निभाउण दे बल बख्शणे। गरीब निवाज सतगुरु जी कृपा करो सेवा संभाल ताज पोशी दी मर्यादा निभाउण दी आग्या बख्शो। श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार सिंह साहिब जी वालों ऐलान किया गया है। गरीब निवाज पातशाह जी आप जी कृपा करो दया करो मेहरमत करो। आप जी दे हजूर शब्द कीर्तन गुरमत विचारा आनंद साहिब जी की अरदास होइयां भुल्लां चुक्कां दी माफी बख्शो। गुरमुख प्यारियां वल्लों अते आप जी दे खजानियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। सतगुरु जी कृपा करो पावन फरमान बख्शो। उपरंत ताज पोशी दी मर्यादा निभाउण दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहराया गया भैया काल की तब चिल्लायो
सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की। जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में, राज करेगा खालसा की रहे न। खवार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੁੜਾਵੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ। ਇਹ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸੰਭਾਲ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिबत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हरा जाका वस है काम तेना सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पावहे मेरे मना इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हरा जाका वस है काम तेना सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीअड़े ता सर्व सुख पावहे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित ध्याइया हर पुरख निरंजन रहा जह हर सिमरन भया तह पाद गत कीनी वड भागे हर जपना जन नानक को गुर एह मत धीनी जप हर भाव जल तरना जह हर सिमरन भया तह पाद गत कीनी वड भागे हर जपना जन नानक को गुर ए मत दीनी जप हर भाव जल तरना
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਆ। ਭਾਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਾਧੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਿਰ ਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਸਿਰ ਪਾਉ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਪਾਉ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਾਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਸਤਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦਿਓ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿਓ, ਇਧਰ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਾਰਨਾ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਟੇਵੰਡ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਾਓ ਤਾਂ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਡੋਰੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਹੰਤ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਸਰਦੀ ਸੋਹਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੱਲੂਪੁਰ ਘਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿਰਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸਾਗੋੜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਪਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਪਾਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ